सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं हरजीत सिंह मठारू, चेयरमैन HM इंटरनेशनल हुशियारपुर। अज मैं तुहाडे वास्ते लैके आया अज का सैशन कैनेडा दे विच स्टडी वीजे उत्ते जाण वास्ते की प्रोसैस ने, की रिक्वायरमेंट्स ने, उहदे बारे अज आपां गल करांगे। स्टडी वीजे ते फॉरन दे विच पढ़न जाण वास्ते कैनेडा जिहड़ा आ सब तो वधिया डेस्टिनेशन है, नंबर 1 डेस्टिनेशन है। कैनेडा दीआं वक्खरियां वक्खरियां स्टेट्स ने, आपां उहनां बारे गल करांगे। सब तो पहलां ते आपां गल करदे हां कैनेडा स्टडी वीज़ा। ये वास्ते जो मैक्सीमम स्टूडेंट है जो फर्स्ट स्टेज से आता है वो +2 का स्टूडेंट जाता है। जो +2 का स्टूडेंट्स की आप पहला गल करांगे। जो +2 का स्टूडेंट्स आ ये 3-4 स्ट्रीम्स आउंदियां ने। नॉन मैडिकल आता, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, 3-4 स्ट्रीम्स है ने। मैडिकल ते सुपर मैडिकल 5-6 स्ट्रीम है। बेसिक क्वालिफिकेशन जी हैगी +2 हैगी सब तो पहला स्टडी वीज़े ते कैनेडा जाने वास्ते। ये वास्ते जी सब तो पहला रिक्वायरमेंट हैगी जो आप आयल्स की गल करिए, आयल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये बैंड स्कोर की गल होंदी है। ये ओवरऑल स्कोर की आप गल करते हैं। ये 4 मॉड्यूल ने, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। मिनिमम जी रिक्वायरमेंट हैगी ओवरऑल 6 तो ईच 6। ये +2 के स्टूडेंट्स वास्ते कैनेडा जी बेसिक रिक्वायरमेंट हैगी स्टडी वीज़े से जाने वास्ते, ये बेसिक है। इस तो बाद आप गल करते हैं कैनेडा दे विच वक्खरियां वक्खरियां प्रोविंस ने। ओंटारियो सब तो पॉपुलर प्रोविंस है जिहदे टोरंटो शहर होंदा। उस तो बाद BC ब्रिटिश कोलंबिया जिहदे वैनकूवर, सरी ये शहर आउंदे ने। इस तो बाद आ जाती अल्बर्टा जिहदे कैलगरी, एडमिंटन, ये सारे शहर आउंदे ने। इस तो बाद आउंदी आ क्यूबेक जिहदे मॉन्ट्रियल शहर जिहड़ा अजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी के चल रहा मॉन्ट्रियल शहर के केस। पर घबराने की लोड़ नहीं। कैनेडा जिहड़ा कंट्री है वो सारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर वास्ते बहुत वधिया है। कुछ टाइम की गल आ, सारे मॉन्ट्रियल के मसले भी हल हो जाएंगे। वो मसलों की गल आप बाद अगले सैशन करांगे। ये 4 स्टेट्स पॉपुलर ने जिन्हों के स्टूडेंट वीज़े से आप कैनेडा में पढ़न जाते हैं। +2 वाला बच्चा मेनली 2 ईयर्स के डिप्लोमा स्टडी लिए जाता है, जिसके वास्ते 2 साल का डिप्लोमा वो ताड़ी बैंड रिक्वायरमेंट हैगी। 2 साल की स्टडी करने तो बाद कैनेडियन गवर्नमेंट बच्चे को 3 साल का PGWP जिन्होंने असीं वर्क परमिट कह देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, 3 साल का वर्क परमिट बच्चे को मिलता 2 साल की स्टडी कंप्लीट करने तो बाद। इस वर्क परमिट के समय तो दौरान बच्चे ने अपनी जॉब लैनी है, उस कंडीशनस पूरी करनी है, वो बिहाफ के उत्ते बच्चे ने अपनी PR अप्लाई करनी है। ये बेसिक फंडे है ने कैनेडा के जाने के। सब तो पहला हम आप गल करते हैं प्रोविंस वाइज जोड़ा इस वे सब तो हॉट प्रोडक्ट आ, उन्होंने आप क्यूबेक की गल करते हैं। क्यूबेक के मॉन्ट्रियल जो शहर है मेन पॉपुलर शहर है। इतने की असीं गल करते हैं। इतने ओवरऑल 6 ईच 6। इतने किसी भी एक मॉड्यूल के विचों 5.5 स्कोर के नाल भी तुसीं इस प्रोविंस के पढ़न जा सकते हो। इस तरह वीज़ा आ जाता, क्योंकि जी मॉन्ट्रियल स्टेट आ इनू कैनेडियन गवर्नमेंट क्यूबेक स्टेट में डिवेलप करना चाहती है। तो घट स्कोर के उत्ते भी वीज़ा सक्सैस रेशो बहुत वधिया है। सिर्फ जी ये हैगी 5.5 बैंड जो एक आ जाते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडिया वास्ते जो काम किया वो 2 तरह फाइल लगदियां, एक SPP तो एक नॉन SPP, स्टूडेंट प्रोविंस प्रोग्राम। SPP जी फाइल लगेगी वो ईच 6 और ओवरऑल 6 के नाल लगेगी। नॉन SPP अगर एक मॉड्यूल के 5.5 स्कोर आ जाते हैं तो वो ये लगेगी। दोनों के फर्क जोड़ा है वो आप गल करते हैं। सब तो पहला SPP की। SPP की गल करते हैं। ओवरऑल स्कोर आ गया
ਇਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। IELTS 6 not less than 6 ਇਹ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ। +2 ਦੇ ਮਾਰਕਸ 50% ਐਂਡ ਅਬਵ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ। SPP ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ GIC $10,200 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4850 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਕਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ। ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ SOP ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ SPP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਕੋਰ ਓਵਰਆਲ 6 ਔਰ ਈਚ 6 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ SPP ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਨ SPP। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਓਵਰਆਲ 6 ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਆ SPP ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਇਹ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ CA ਬਣਾਉਂਦਾ। SPP ਔਰ ਨੌਨ SPP ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ CA ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੌਨ SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਨ SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ 5.5 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਅਗਰ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5.5 1 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ SPP ਔਰ ਨੌਨ SPP ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ CAQ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿਊਬੈਕ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 117 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ CAQ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। CAQ ਮਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਕੁਛ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ CAQ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਕੁਛ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ।
हाँ उन्होंने कॉलेजेस के डिसीजन जरूर लेट हो रहे हैं। CAQ उन्होंने कॉलेज के इशू हो रहे, अगर सरकार ने उन्होंने उत्ते रोक लानी होंगी तो शायद उन्होंने CAQ इशू ना करती। मेरे अज ही 2 बच्चों के मॉन्ट्रियल के उन्होंने कॉलेज के CDI कॉलेज के CAQ अज ही इशू होकर आए आ। ये करके बच्चों को किसी भी घबराने की लोड़ नहीं। मॉन्ट्रियल के वीज़ाज आउणगे बच्चों के बहुत जल्द शुरू हो जाने हैं। कॉलेज CDI जोड़ा है उस उत्ते लगा है, इस करके ये तो होगी वो वाली गल। उस तो बाद आ गई बाकी स्टेट्स की गल। सारे जिदा मैं तुहानूं पहले दसते कि 2 समैसटर की फीस और GIC जाके जी फाइलिंग लग जानी है। इस तो बाद आ गया जो बच्चों की 2 साल की स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो बच्चों को 3 साल का PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट सारे बच्चों को मिल जाता, जोड़े टाइमली 2 साल की स्टडी कंप्लीट कर लेंगे ने सरकारी कॉलेज तो। कुछ एक प्राइवेट कॉलेज है जिन्होंने जी सरकार ने कंडीशन पूरी कर दी है कि जिन्होंने को PGWP वर्क परमिट की जो एलिजिबल कर गए हैं। कुछ एक प्राइवेट कॉलेज है, नहीं तो मोस्टली सारे सरकारी कॉलेज के ये वाली जी कंडीशन हैगी है। इस तो बाद स्टडी कंप्लीट करने तो बाद बच्चे जो वर्क परमिट मिल जाता, उदों हर स्टेट दपनी कंडीशन का कैनेडा गया, क्योंकि जिदा जो भी सारे कैनेडा है हर दी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। हर स्टेट की अपना वखरा कानून आ। ओंटारियो के वखरे आ, BC के वखरे आ, एल्बर्टा के वखरे आ, क्यूबैक बाकी सारिया स्टेट्स के वखरे ने। 2 साल की स्टडी कंप्लीट करनी पैंदी है, रैलीवेंट जॉब लैनी पैंदी है, तुहाडे कोल जॉब अश्योरेंस लैटर होना चाहिए, उस तो बाद तुसीं PR फाइल कर सकते हैं। क्यूबैक के विच PR वास्ते फ्रेंच जी वो मैंडेटरी हैगी है। क्यूबैक के PR लैन वास्ते तुहानूं जी फ्रेंच लैंगुएज वो जरूर करनी पैंदी है। इत्थे घबराउण की लोड़ नहीं, जी फ्रेंच हैगी वो एक लैंगुएज है, सबजैक्ट नहीं है। अगर बच्चे उन्होंने लैंगुएज समझ के पढ़ते हैं तो फिर डेफिनेटली बच्चे लैंगुएज सीख जाते हैं। तो फ्रेंच के जी फ्रेंच करके क्यूबैक के PR बहुत ईजी हैगी है। ये वास्ते सिर्फ बच्चे को लैंगुएज समझनी पैंदी है, उन्होंने सबजैक्ट ना मन के अगर बच्चा लैंगुएज समझ के पढ़ाई करे तो फिर फ्रेंच बड़ी जल्दी आ जाएगी। ये तो हो गई उन्होंने बच्चों वास्ते इनफॉर्मेशन जोड़े बच्चे +2 करके कैनेडा में स्टडी वीज़ा से जाते हैं। हुण आपां गल करते हैं ग्रैजुएट्स की, जोड़े बच्चे इत्थे ग्रैजुएशन करके जाते हैं, चाहे वो BA करके गए, BCom करके गए या BTech करके गए। इन्होंने बच्चों वास्ते जी IELTS की स्कोर की हैगी आ वो ओवरऑल 6.5 ते नॉट लैस दैन 6। किसी भी मॉड्यूल के विचों 6 तो घट नहीं स्कोर चाहिए और ओवरऑल स्कोर तुहाडा 6.5 चाहिए, तां ही तुसीं ग्रैजुएशन तो बाद तुसीं जा सकते हैं। ग्रैजुएशन तो बाद गल करते हैं गैप की। गैप तुहाडा रेलीवेंट है, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਸਲਿਪ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪ ਟੂ 7 to 8 years ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। 7-8 ਸਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ SPP ਔਰ ਨੌਨ SPP ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ SPP ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਚੋਂ 5.5 ਔਰ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ SPP ਅੰਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, GIC, ਮੈਡੀਕਲ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ, ਇਹੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ GIC ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 6,30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਈ 2021 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, 61 ਪਲੱਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਾਲਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 27 ਤੋਂ 28,000 ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, 2 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ 16 ਤੋਂ 17,000 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, 10,200 ਡਾਲਰ GIC ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ SPP ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, SPP ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ PGWP ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇਕੱਲੇ DLI ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4-4, 5-5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ 20-50 ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਉਹ 5-5, 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ SPP ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਨੌਨ ਅਪਰੂਵਡ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।